کوشش کریں گے کہ جب ہم کنکلوڈ کر کے الیکشن کی طرف جا رہے ہوں تو اتنا سٹیبل ہو، فورن انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہو، کچھ پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہو، اور جب وہ مینڈیٹڈ حکومت کو ہم ہینڈ اوور کریں، یہ حکومت انتقال اقتدار ہو، تو وہ کمفرٹیبل انداز میں نیکسٹ 5 ایئرز میں اپنا پلان، اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ کوشش ہے الیکشن تک ملک میں کچھ نجکاری ہو چکی ہو، غیر ملکی سرمایہ کاری آ چکی ہو تاکہ نئی حکومت کو اپنا منشور آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا غیر قانونی کرنسی ٹریڈ کے خلاف کریک ڈاؤن کو IMF نے سراہا ہے، یہ کارروائی جاری رکھیں گے۔ چینی مافیا، گندم مافیا کے خلاف کارروائی کر کے قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روک لیا، ڈالر ریٹ بھی نیچے آنے لگا ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا، مگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا بہیمانہ قتل کیا گیا۔ کینیڈا میں بھارتی اقدامات کی وجہ سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا۔ ہندوستان کی ریاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کی کنجی کشمیر ہے، مگر بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا دنیا کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی ختم کرنی ہوگی۔ ہندوتوا جیسے نظریات نے دنیا میں اسلامو فوبیا کو بڑھایا ہے۔ افغانستان سے کالعدم TTP اور داعش پاکستان میں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کابل ان حملوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ Indian lie is to portray itself as a victim of terrorism. On the contrary, India is a serial sponsor of terrorism. It has perpetrated terrorism against each one of its immediate neighbors. Now, India's terrorist franchise has gone global. جموں کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کا بھارت کو 2 ٹوک جواب، کہا بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت جائز اور قانونی ہے۔ آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں، بولی جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دینا ہوگا۔ بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ اس کا سپانسر ہے۔ بھارت پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گردی کی فرینچائز اب عالمی ہو گئی ہے۔ دریائے جہلم کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہو گئی۔ جنوری فروری میں جس سطح پر دریا جہلم ہوا کرتا ہے، ستمبر میں ہی دریا اس سطح پر پہنچ گیا۔ رات کے اوقات میں دریا میں پانی غیر معمولی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے تیز ہوائیں اور بارش، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ صبح 5 بجے تک سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 97 ملی میٹر ریکارڈ۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بارش۔ شیخوپورہ، خوشاب، منڈی بہاؤالدین سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث موسم کے پیٹرن میں تبدیلی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک میں ابھی بارشوں کا ایک اور سپیل آنا باقی ہے، جس کے بعد سردی کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے بجلی 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک ادائیگیاں کریں گے۔ صارفین پر 159 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی صارفین کو 6 مہینے میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ نیپرا نے اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا۔ ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔
पॉलिसी साज और सियासी जमातें मौशी इस्लाहात के 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक राय पैदा करें। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नजी बेन हसन ने कहा कि पाकिस्तान में अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हुए। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो गई। जायदाद, रिटेल और ज़राअत पर सूबों की सतह पर टैक्स में इजाफा करे। पाकिस्तान 5 सालों में GDP में 32% तक इजाफा करने की इस्तेदाद है। पाकिस्तान को मिसाके मईशत की बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आएंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा कि उनकी गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही वो गुजरांवाला गए हैं। नवाज शहबाज मुलाकात का ताल्लुक किसी नए बयानिए या 21 अक्टूबर की तारीख में तब्दीली से नहीं था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, नवाज शहबाज मुशावरत का मौका बाद में भी पैदा हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख 21 अक्टूबर नहीं बदलेगी। फैसल वावडा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि फैसल वावडा को हमसे जितना दुख पहुंचा है, इसका बदला उन्हें घटिया जुमले बोलकर नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ की शुरू से सोच रही है कि इदारों को अपने आईनी वजूद में रहकर बात करनी चाहिए। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत नहीं मिल सकती। नवाज शरीफ को सीधा जेल जाना है। चेयरमैन PTI के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर नईम पंजोता का बयान। कहा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, वो तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त लेकर बैरून मुल्क गए, वापस नहीं आए और इश्तिहारी हो गए। नईम पंजोता ने कहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनकी नाअहली आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात हुई थी। इलेक्शन एक्ट में कोई भी तरमीम आइन के आर्टिकल को तब्दील नहीं कर सकती। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की UN हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खत्ते में अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। निगरान वजीर आजम ने मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। वजीर आजम ने फ़लस्तीन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ बताया। तवक्को है अफ़गान हुकूमत हर उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो पाकिस्तान और खित्ते के लिए खतरा है। ये भी कहा कि पाकिस्तान को जिस माहौलियाती इमदाद का आलमी वादा किया गया था वो मिलना शुरू नहीं हुई। उम्मीद है आलमी इमदाद जल्द मिलना शुरू हो जाएगी। भारत हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का मुतालबा। कहा, भारत यकीनी बनाए कि निजर कत्ल केस में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। निजर कत्ल केस में भारत और कनाडा से करीबी राबते में है। ये अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हो और उसका नतीजा निकले। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा है कि भारत को कई हफ्ते पहले शवाहिद दिए गए थे। संगीन मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत के साथ तामीरी अंदाज से काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन पर भी गौर किया गया। सऊदी अरब के वफ्द ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी सऊदी वफ्द ने मुलाकात की। इसराइल सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंकशाफ। कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ अमन का क़याम हकीकत पसंदी से मशरूत है। इसराइल अमरीकी सदर की मौजूदगी में सऊदी अरब के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। फ़लस्तीनियों को यहूदियों के अलहदा रियासत के हक़ को तस्लीम करना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अरब ममालिक के ताउन से नई अमन राहदारी कायम की जाएगी। इसराइल सऊदी अमन मुआहदा दीगर अरब ममालिक को भी अमन मुआहदे करने पर आमादा करेगा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने से नए मशरिक़ वस्ता का जन्म होगा। कराची
कराची जामा क्लॉथ मार्केट के करीब छापा, रेंजर्स, पुलिस और कस्टम हुकाम ने करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा और सामान बरामद कर लिया। मुश्तिल दुकानदारों का एहतजाज, पथराव, पुलिस की शेलिंग, 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। यूसुफ गो टर्मिनल के करीब 2 गोदामों पर छापा, स्मगल शुदा प्लास्टिक दाना के 10,000 और खुश्क दूध के 5,000 बैग बरामद। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में चेयरमैन विलेज काउंसिल के घर पर दस्ती बम से हमला, धमाके से 2 हमलावर जख्मी हो गए। हमलावर मकामी पुलिस एहलकार निकले, पुलिस की तस्दीक, हिरासत में ले लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन विलेज काउंसिल आरिफुल्लाह ने कहा है कि उन्हें काफ़ी अरसे से भत्ते के लिए कॉल मौसूल हो रही थी। शहरियों को साइबर क्राइम केस में तलबी की जाली ईमेल्स भिजवाने, तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि IG पंजाब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। फेक ईमेल नोटिस के जरिए शहरियों को हिरासा करने की कोशिश की गई। शहरी शरपसंद जालसाजों से होशियार रहें। झूठे प्रोपेगेंडा की इत्तला इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर दें। झूठी ईमेल वायरल करने वाले मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा चुका।